रेवड़ी का अन्य वचन शब्द है। 4 उत्तरಗಳಲ್ಲಿ सरियाದ उत्तर रेवड़ियाँ। प्राचीन का विलोम शब्द है। 4 उत्तरों में से सही उत्तर नवीन। चलना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है चलाना। प्रथम प्रेरणार्थक ಅಂದರೆ ಚಲಾನ, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಅಂದರೆ ಚಲವಾನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ। 4 निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है मयूरी, लेखिका, बहन, आदमी। उत्तर आदमी। गिरीश शब्द में संधि है। उत्तर दीर्घ संधि। पंचवटी शब्द में समास है। उत्तर द्विगु समास। सांप डैश दोस्तों को सुझाव दिया। उत्तर ने सांप ने दोस्तों को सुझाव दिया। क्या आप घर जा रहे हैं? उपर्युक्त वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह है। ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ प्रश्नवाचक। सेकंड मेन क्वेश्चन निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए। ಇವು ಅನುರೂಪತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು। मेरा बचपन आत्मकथा, बसंत की सच्चाई ಅದೊಂದು ಏಕಾಂಕಿ। नेक्स्ट कालानाग पर्वत, गंगोत्री ग्लेशियर। मालिक धीरज सक्सेना, सेवक साधुराम। एक हाथ में न्याय पताका, दूसरे हाथ में ज्ञानदीप। थर्ड मेन क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। 13 सबसे पहले आदमी को मकान बनाना किसने सिखाया? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದವರು ಯಾರು? उत्तर सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। नेक्स्ट किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? उत्तर बेंगलुरु नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? उत्तर समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है। यशोदा किसकी कसम खाती है? यशोदा यार मेले आणे माड़ी हेಳುತ್ತಾಳೆ। उत्तर यशोदा गोधन की कसम खाती है। फोर्थ मेन क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ? उत्तर व्यापार में इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು। बैंकिंग में इंटरनेट द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕಳಿಸಬಹುದು। नेक्स्ट समय की पहचान कविता में क्या संदेश दिया गया है? समय की पहचान ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ? उत्तर समय की पहचान कविता में संदेश दिया गया है कि हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು। ಸಮಯ ಅಮೂಲ್ಯ है ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಯ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ। नेक्स्ट बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है? ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ದೂರುಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೇನು ಚಾಡಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? उत्तर बालकृष्ण अपनी माता से शिकायत करता है कि बलराम उसको बहुत खिजाता है। ಬಲರಾಮ ತನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಅಣಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। वह कहता है कि कृष्ण यशोदा और नंद का पुत्र नहीं है। ಅವನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಶೋದ ಮತ್ತು ನಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಗ ಅಲ್ಲ। उसको मोल लिया गया है, ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। नेक्स्ट क्वेश्चन परसाई जी को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा था? परसाई जिಯವರಿಗೆ ಬಂದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು? उत्तर परसाई जी को भेजे गए निमंत्रण पत्र में लिखा गया था कि हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ
ನಾವು ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಪ್ ದೇಶ್ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಹೈ. ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಮಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಬಂದು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರವಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾಕು. हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास भोजन आदि की उत्तम ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರೆಂಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಅದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಾದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಬಾಂಧ್ ಔರ್ ಜಲಾಶಯೋं से क्या उपयोग है. ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಪಾಠದ್ದು. ಉತ್ತರ ಬಾಂಧ್ ಔರ್ ಜಲಾಶಯೋं से अनेक उपयोग हैं. इनसे हज़ारों एकड़ ज़मीन सिंची जाती है. ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ಕಿ ಸಹಾಯತಾ ಸೆ ಊರ್ಜಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಭಿ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕಿಯೇ ಜಾತೆ ಹೈ. ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೋಬೋನಿಲ್ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಥಾ. ರೋಬೋನಿಲ್ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ರೋಬೋನಿಲ್ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಅನೇಕ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಥಾ. ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುಬಹ ನಾಶ್ತಾ ಕರಾನಾ, ಮೆಹಮಾನೋं के स्वागत में द्वार खोलना, घर के छोटे बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को होमवर्क में मदद करना, धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर पर काम करना और शाम को परिवार के कुत्ते शेरू को घुमाना. ಇಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದು ಸಾಕು. ಸುಬಹ ನಾಶ್ತಾ ಕರಾನ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೆಹಮಾನೋಂ ಕೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಮೇ ದ್ವಾರ್ ಖೋಲ್ನಾ, ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತಾ ಇತ್ತು. ಘರ್ ಕೆ ಛೋಟೆ ಬಚ್ಚೋಂ ಕೋ ಕಹಾನಿ ಸುನಾನಾ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಚ್ಚೋಂ ಕೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮೇ ಮದದ್ ಕರ್ನಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಿ ಶೇರುವನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಶನಿ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಗ್ರಹ ಹೈ ಕೈಸೆ, ಅಥವಾ ಶನಿ ಕಾ ಉಪಗ್ರಹ ಟೈಟಾನ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ. 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಶನಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಶನಿಯ ಉಪಗ್ರಹವಾದ ಟೈಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ, शनि सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है. इस ग्रह के चारों ओर वलय गोल दिखाई देते हैं. ಇದು ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಗ್ರಹ. ಇದರ 4 ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ವಲಯಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ನೆ ಇಸ್ ಗ್ರಹ ಕೆ ಗಲೆ ಮೇ ಖೂಬ್ಸೂರತ್ ಹಾರ್ ಡಾಲ್ ದಿಯೇ ಹೈ. ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಗ್ರಹದ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಅವೇ ವಲಯಗಳು, ರಿಂಗ್ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತದು. ಅಥವಾ ಶನಿ ಕಾ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है. ಶನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಟೈಟನ್ ಸೌರಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ರೋಚಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಟೈಟನ್ ಹಮಾರೆ ಚಂದ್ರ ಸೆ ಭಿ ಕಾಫಿ ಬಡಾ ಹೈ. ಟೈಟನ್ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು. ಇಸ್ಕಾ ವ್ಯಾಸ್, ಇದರ ವ್ಯಾಸ 5150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈ. 5150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೈಟನ್ ಕಿ ಸತಹ ಪರ್ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನ ಕೋ ಉತಾರಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಟೈಟನ್ನಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನವನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹಮೇ ಸತ್ಯ ಬೋಲ್ನೆ ಔರ್ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯೂ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ನಾವು ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏಕೆ. ಅಥವಾ ಅನ್ವರ್ನೆ ದೇಶವಾಸಿಯೋಂ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ಹೈ. ಅನ್ವರ್ ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ. ಉತ್ತರ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಸತ್ಯ ವಹ ಚಿಂಗಾರಿ ಹೈ ಜಿಸಸೆ ಅಸತ್ಯ ಪಲ್ ಭರ್ ಮೇ ಭಸ್ಮ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಕಿಡಿಯಿಂದ ಅಸತ್ಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಹರ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಸತ್ಯ ಬೋಲ್ನೆ ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂತಹದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, अनवर कहता है कि समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना. ಅನ್ವರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷಾ ಪ್ರದೇಶ್ ವರ್ಗ್ ಪರ್ ಆಧಾರಿತ
सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಪ್ರದೇಶ, ಅಂತಸ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ಎಲ್ಲ ಭೇದಭಾವಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು. नेक्स्ट 5ನೇ ಮೇನ್ क्वेश्चन. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए. 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು. ಗಿಲ್ಲು के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए. ಗಿಲ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಮಮತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಗಿಲ್ಲು के प्रति महादेवी वर्मा को बहुत ममता थी. ಗಿಲ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಮಮತೆ ಇತ್ತು. उन्होंने कौओं से गिल्लू की रक्षा की. ಕಾಗೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. उसको बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. घर के अन्य प्राणियों से उसकी रक्षा की. ಮನೆಯ ಇತರ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಗಿಲ್ಲು के रहने के लिए घोंसला बनाकर दिया. ಗಿಲ್ಲುವಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರು. जब गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया तब उसके पंजों को हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयत्न किया. ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಹೀಟರ್ ಹಚ್ಚಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. इन घटनाओं से पता चलता है कि महादेवी वर्मा जी को गिल्लू के प्रति अधिक ममता थी. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಮಮತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है. ದಿನಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಪರಿಚಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಅವನ ನಿಜವಾದ ಪರಿಚಯ ಏನು. ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದು. उत्तर. दिनकर जी के अनुसार मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना और एक मानव का दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाना यही मानव का सही परिचय है. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ನೇಹದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಪರಿಚಯ. नेक्स्ट. अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंत था और सादगी में बीतने का कारण लिखिए. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ತುಂಬ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಕಳೀತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಬರೆಯಿರಿ. उत्तर. अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंत था और सादगी में बीता क्योंकि अब्दुल कलाम जी के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे. ಅವರ ತಂದೆ ತುಂಬ ನಿರಾಡಂಬರ ವ್ಯಕ್ತಿ. और सभी ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे. ಅಂದರೆ ಆಡಂಬರದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದರು. पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी. ಆದರೆ ಬಡತನ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ್ ಕೈಸೆ ಸುಶೋಭಿತ್ ಹೈ. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ. मातृभूमि का स्वरूप बहुत आकर्षक है. मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप शोभित है. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ಧ್ವಜವಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕೆ ನಾದ್ ಸೆ ಸಕಲ್ ನಗರ್ और ಗ್ರಾಮ ಗೂಂಜ್ ರಹೆ हैं. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಎನ್ನುವ ನಾದ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. महिला की साहस गाथा गद्य पाठ से क्या संदेश मिलता है. महिला की साहस गाथा ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ. महिला की साहस गाथा पाठ से अनेक संदेश मिलते हैं. ಒಂದಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಸಂದೇಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. छात्र साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करना इत्यादि आदर्श गुण सीख सकते हैं. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಹಸ ಗುಣವನ್ನು, ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು, ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು. ಮಹಿಳಾಯೇ ಭಿ ಸಾಹಸ್ ಮೇ ಪುರುಷ ಸೆ ಕಮ್ ನಹಿ ಹೈ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾಯೇ ಭಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನ ಕರ್ ಸಕ್ತಿ ಹೈ. ಅವರು ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಸ್ಕಿ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಮಿಲ್ತಿ ಹೈ. ಇದರ ಮಾಹಿತಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಪಾಠ ಸೆ ಜಾನ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಮೆಹನತ್ ಕಾ ಫಲ್ ಅಚ್ಚಾ ಹೋತಾ ಹೈ. ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. प्रेमचंद जी ने सब्जी और फल के बारे में क्या कहा है.
ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಜಿಯವರು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? उत्तर, प्रेमचंद जी कहते हैं कि पहले टमाटो को कोई भी नहीं पूछता था. ಮೊದಲು ಟೊಮಾಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪರ್ ಅಬ್ ವಹ ಭೋಜನ ಕಾ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಗ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೈ. ಈಗ ಅದು ಭೋಜನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ, ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಗ. ಗಾಜರ್ ಪಹಲೆ ಗರೀಬೋಂ ಕೆ ಪೇಟ್ ಭರ್ನೆ ಕಿ ಚೀಸ್ ಥಿ. ಗೆಜ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಅಬ್ ಪತಾ ಚಲಾ ಹೈ ಕಿ ಗಾಜರ್ ಮೇ ಭಿ ಬಹುತ್ ವಿಟಮಿನ್ ಹೈ. ಈಗ ಆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಟಮಿನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೇಬ್ ರಸ್ ಔರ್ ಸ್ವಾದ್ ಮೇ ಆಮ್ ಸೆ ಬಡ್ಕರ್ ನಹಿ ಹೈ ತೋ ಘಟ್ಕರ್ ಭಿ ನಹಿ ಹೈ. ಸೇಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಮೇಲಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೀಳಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ರೋಜ್ ಏಕ್ ಸೇಬ್ ಖಾನೆ ಸೆ ಡಾಕ್ಟರೋಂ ಕಿ ಜರೂರತ್ ನಹಿ ಹೋತಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. नेक्स्ट, बाल शक्ति टोली ने अपने गांव को आदर्श गांव बनाया, कैसे विवरण दीजिए. ಬಾಲಶಕ್ತಿ ತಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಊರನ್ನು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು, ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ, ಬಾಲಶಕ್ತಿ ಟೋಲಿ ने अपने गांव को निम्न ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋं से एक आदर्श गांव बनाया. ಬಾಲಶಕ್ತಿ ತಂಡ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಊರನ್ನು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತು. ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಸ್ಕೂಲ್ ನಹಿ ಆನೆ ವಾಲೆ ಅಪ್ನೆ ಸಾಥಿಯೋं पर ध्यान दिया. ಶಾಲೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವೋ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವೋ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದರು. ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆ ಪರಿಸರ ಕೋ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಿಯಾ. ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು. गांव की गंदगी को दूर करने के लिए रोज़ 1 घंटा गांव की सफाई की. ಊರಿನ ಗಲೀಜನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಗಂಟೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. गांव में पेड़ पौधे लगाकर उसको हरा भरा किया. ಊರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊರಿನ ತುಂಬ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು ಹಸಿರುಮಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. नेक्स्ट, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए. मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक. भावार्थ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, तुलसीदास जी प्रस्तुत दोहे में नायक के लक्षण बता रहे हैं. ಮುಖಿಯ ಅಂದರೆ ನಾಯಕ, ಲೀಡರ್, ಅವನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಈ ಒಂದು ದೋಹ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ್ ಕೋ ಮುಹ್ ಕಿ ತರಹ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ನಾಯಕನಾದವನು ಬಾಯಿ ಇದ್ದಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮುಹ್ ಖಾನೆ ಪೀನೆ ಕಾ ಕಾಮ್ ಅಕೇಲಾ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಬಾಯಿ ಉಣ್ಣುವ ಕುಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂದರೆ ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪರ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಾರೆ ಅಂಗೋಂ ಕಾ ಪೋಷಣ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಅದು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತಾನೊಂದೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೂ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಖಿಯಾ ಕೋ ಭಿ ಐಸೆ ಹಿ ವಿವೇಕವಾನ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಅಂದರೆ ನಾಯಕನಾದವನು ಇದೇ ರೀತಿ ವಿವೇಕದಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗದ್ಯಾಂಶ ಕಾ ಅನುವಾದ ಕನ್ನಡ ಯಾ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮೇ ಕೀಜಿಯೆ. 33ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಈ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿ. गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू के जीवन यात्रा का अंत आ ही गया. दिन भर उसने ना कुछ खाया ना वह बाहर गया. ಅಳಿಲುಗಳ ಜೀವನಾವಧಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಯ ಅಂತ್ಯ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು ಅಥವಾ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ಹಗಲೆಲ್ಲ ಅದು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೊರಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೋं के उत्तर 5-6 ವಾಕ್ಯೋं में लिखिए. 4-5 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತಿದ್ದು. ಬಸಂತ್ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಲಡ್ಕಾ ಹೈ ಕೈಸೆ. ಬಸಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹುಡುಗ ಹೇಗೆ? ಅಥವಾ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಕೆ ಮಾನವೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಕ ಪರಿಚಯ ದೀಜಿಯೆ. ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಮಾನವೀಯ ವ್ಯವಹಾರವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಉತ್ತರ, ಬಸಂತ್ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಲಡ್ಕಾ ಹೈ, ವಹ ಮೆಹನತ್ ಸೆ ಜೀನಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ. ಅವನು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದನೇ ಅಂದರೆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಇಸ್ ಕಾರಣ ವಹ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಚೀಜೆ ಬೇಚ್ತಾ ಹೈ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಬಸಂತ್ ಕೋ 2 ಪೈಸೆ ದೇತೆ ಹೈ ತೋ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ವಸಂತನಿಗೆ 2 ಪೈಸೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಸಂತ್ ಉನ್ ಪೈಸೋಂ ಕೋ ನಹಿ ಲೇತಾ ಹೈ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಏಕೆಂದರೆ ವಹ ಉಸೆ ಭೀಕ್ ಸಮಜ್ತಾ ಹೈ. ಅದು ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಭಿಕ್ಷೆ. ವಹ ಭೀಕ್ ನಹಿ ಲೇನಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ. ಅವನು ಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೋಟರ್ ದುರ್ಘಟನಾ ಮೇ ಉಸ್ಕಿ ಹಡ್ಡಿ ಟೂಟ್ನೆ ಪರ್ ಭಿ
वह अपने भाई प्रताप को पंडित राजकिशोर के घर उनके पैसे वापस देने के लिए भेजता है. ಮೋಟಾರ್ ದುರ್ಘಟನೆಯಿಂದ ಅವನ ಮೂಳೆ ಮುರಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಭಂಡಾರ ಹೈ. ಅವರು ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳ ಭಂಡಾರ, ಪ್ರತೀಕ. ವೇ ಬಹುತ್ ದಯಾಳು और ಪರೋಪಕಾರಿ ಹೈ. ಅವರು ತುಂಬ ದಯಾಳು ಮತ್ತು ಪರೋಪಕಾರಿ. ವೇ ಗರೀಬೋ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಮೇಶಾ ಹಮ್ದರ್ದಿ ರಖ್ತೆ ಹೈ. ಅವರು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಸಿ ಕಾರಣ ವೇ ಗರೀಬ್ ವಸಂತ್ ಸೆ ಏಕ್ ಛಲ್ನಿ ಖರೀದ್ತೆ ಹೈ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ವಸಂತನಿಂದ ತಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ಜರಡಿಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏಕ್ ನೋಟ್ ಉಸ್ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ದೇತೆ ಹೈ. ಒಂದು ನೋಟನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ದ್ವಾರ ಮೋಟಾರ್ ದುರ್ಘಟನಾಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಜಾನ್ತೆ ಹಿ. ಪ್ರತಾಪನ ಮೂಲಕ ಮೋಟಾರ್ ದುರ್ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ವೇ ಸೀದೆ ಬಸಂತ್ಗೆ ಘರ್ ಜಾತೆ ಹೈ. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಬಸಂತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಹಾಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋ ಭಿ ಬುಲಾತೆ ಹೈ. ಡಾಕ್ಟರ್ನು ಸಹ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉಸ್ಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಿ ಪೂರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಅವನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಕವಿತಾಂಶ ಪೂರ್ಣ ಕೀಜಿಯೇ. ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣ. ಇದು ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋಂ ಕಿ ಕಭಿ ಹಾರ್ ನಹಿ ಹೋತಿ ಪದ್ಯದ್ದು. ಇದೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. ಇದು ಸೋಹನ್ ಲಾಲ್ ದ್ವಿವೇದಿಯವರ ಕವಿತೆ. नेक्स्ट मैन क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಚರಿತ್ರಿಕ ಅರ್ಥ ಹೈ. ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಗುಣ, ನಡತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಚಾಲ್ ಚಲನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಗುಣ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುಣಗಳು. ಚರಿತ್ರ ಬುರಾ ಭಿ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ और ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಪರಂತು ಸಮಾಜ ಮೇ ಅಚ್ಚೆ ಚರಿತ್ರ ವಾಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ಹಿ ಚರಿತ್ರವಾನ್ ಕಹತೆ ಹೈ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚರಿತ್ರವಾನ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಚರಿತ್ರವಾನ್ का अर्थ है ईमानदार, सच्चा, दयावान, कर्मठ, सात्विक, शुद्ध और ಕಪಟಹೀನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಚರಿತ್ರವಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಚರಿತ್ರೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ನೈಜತೆ ಇರಬೇಕು, ಅವನು ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ದಯೆ ಇರಬೇಕು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವನಿರಬೇಕು. ಕರ್ಮಠ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವ, ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಪಟಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರತಾ ಮೇ ಅಪಾರ ಬಲ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ಅಂದರೆ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಿಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇ ಪ್ರೇಮ್, ಮಾನವತಾ, ದಯಾ, ವಿನಯ ಆದಿ ಗುಣ ಸಮಾ ಜಾತೆ ಹೈ ವಹ ಶಕ್ತಿ ಕಾ ಭಂಡಾರ್ ಬನ್ ಜಾತಾ ಹೈ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ, ಮಾನವತೆ, ದಯೆ, ವಿನಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಾವೋ ಅವನು ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಂಡಾರವಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. अतः चरित्र सूर्य के तेज के समान जीवन के सभी क्षेत्रों को शक्ति, उत्साह और प्रकाश से भर देता है. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಡತೆ, ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಅದು ತುಂಬಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ. चरित्रवान का अर्थ क्या है. चरित्रवान का अर्थ है ईमानदार, सच्चा, दयावान, कर्मठ, सात्विक, शुद्ध और कपटहीन व्यक्ति. अपार बल किसमें होता है. सच्चरित्रता में अपार बल होता है. चरित्र किसके समान होता है. चरित्र सूर्य के तेज के समान होता है. व्यक्ति शक्ति का भंडार कब बन जाता है. जिस व्यक्ति में प्रेम, मानवता, दया, विनय आदि गुण समा जाते हैं वह शक्ति का भंडार बन जाता है. एंडने मेन क्वेश्चन, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12-15 वाक्यों में किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखिए. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕೇತ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ 3 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕ್ ಅನೋಖಾ ರಾಜ್ಯ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಬಂಧವಿದೆ.
ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕ್ ಅನೋಖಾ ರಾಜ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತ ಬಿಂದುಗಳಂದರೆ ಇವೆ: ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಪರಿವೇಶ್, ऐतिहासिक व धार्मिक स्थान, ಶಿಕ್ಷಾ, ವಿಜ್ಞಾನ और उद्योग के क्षेत्र, ಉಪಸಂಹಾರ. ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ, ಉಪಯೋಗಿತ, ಹಾನಿಯ, ಉಪಸಂಹಾರ. ಪೀಠಿಕೆ, ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳು, ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಹಾನಿಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಆಗುವ ಹಾನಿಗಳು. ಉಪಸಂಹಾರ, ಮುಕ್ತಾಯ. 9ನೇ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಪತ್ರ ಲಿಖಿಯೇ. ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಪತ್ರಲೇಖನ. कोई सकारण देते हुए 3 दिन की छुट्टी के लिए ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೆ ನಾಮ್ ಪತ್ರ ಲಿಖಿಯೇ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 3 ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. ಅಥವಾ ಪಢಾಯಿ ಕಿ ಸಲಹಾ ದೇತೆ ಹುए अपने भाई के नाम ಪತ್ರ ಲಿಖಿಯೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋ ಅಂಥೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 2 ಪತ್ರದ ಒಂದೊಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.